یا کچھ جانکاری تھی اور اس کا اصل میں میسج جو تھا وہ غلط چلا گیا، اور اس سے یہ لگا کہ آیا کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی بھی وہی زبان بول رہے ہیں جو کہ بی جے پی اور اس کی حمایتی تنظیمیں بولتی رہتی ہیں، اور اس وقت مسلم تنظیموں نے ان کے اس بیان کی سخت نکتہ چینی کی تھی اور مذمت کی تھی، لیکن اس وقت راہل گاندھی صاحب اپنا وہ بیان ثابت نہیں کر پائے تھے. لیکن اب دہلی پولیس نے جس طرح سے 2 لوگوں کو پکڑا ہے، اور اگر اس کی بات پر یقین کیا جائے تو اس سے جو سچائی سامنے آئی ہے وہ یہ کہ انہوں نے ان لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو اس سازش میں ملوث تھے، لیکن مظفر نگر کے کسی بھی فساد سے متاثر شخص نے اس سلسلے میں ان کے ساتھ کوئی کوآپریشن نہیں کیا ہے. یہ ایک اچھی بات ہے، خوشائند بات ہے، اور اس کا ویلکم بھی ہونا چاہیے. لیکن اگر دہلی پولیس نے جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور انہوں نے ان کی جو کارگزاریاں سامنے آئی ہیں وہ بات صحیح ہے، تو وہ قابل تشویش ہے اور اس پہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے. جی قربان علی صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کیونکہ آپ کافی عرصے سے جڑے رہے ہیں کہ اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ میڈیا میں کس طرح سے نکل کے سامنے آئی ہیں کہ جو لوگ ہیں ان کا تعلق ہے، یا کہاں سے اس طرح کی بے بنیاد خبریں آئیں؟ نہیں، اس کو بے بنیاد نہیں کہا جا سکتا. دیکھیے ابھی معاملہ زیر غور ہے عدالت میں، 2 لوگ گرفتار کیے گئے ہیں، ایک آدمی ابھی بھی مفرور ہے، اور یہ جب تک اس سلسلے میں عدالت میں حتمی کارروائی نہیں ہو جاتی، اگر وہ لوگ غلط طریقے سے گرفتار کیے گئے ہیں جیسا کہ اکثر ہوتا بھی رہا ہے، تو اس کی سچائی تبھی سامنے آئے گی جب عدالت میں اس پہ پوری کارروائی ہوگی. لیکن فی الحال پولیس کی طرف سے یہ بیان آیا ہے اور جس کو کہتے ہیں پریلیمنری بیان ہے. اب اس کے بارے میں پولیس کو وہاں ثبوت فراہم کرانے ہوں گے عدالت میں، اور ان لوگوں کو سزا دلانی ہوگی. لیکن جس طرح سے 2 لوگوں نے مظفر نگر کی عدالت میں آ کر کے بیان دیا ہے کہ ہاں یہ ہمارے رابطے میں تھے اور ان لوگوں نے یہ کوشش کی تھی کہ ہم ان کے ایما پر کام کریں اور کچھ ایسا کام کریں جس سے ملک کے نقصان ہو، ملک کو کچھ زد پہنچے، تو اگر اس بات میں صداقت ہے، اس بات کے بارے میں ابھی فوری طور پہ نہ تو میڈیا میں کوئی بات کہی جا سکتی ہے اور نہ اس میں کوئی اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ نتیجہ عکس کیا جا سکتا ہے. اور جب تک اب لیکن عام طور پہ یہ ہوتا رہا، اس لیے جو آپ نے سوال کیا وہ ظاہر ہے کہ کافی حد تک صحیح ہے کہ بہت سارے معاملات اس طرح ہوئے جس میں مسلم نوجوانوں کو بے گناہ لوگوں کو پھنسایا گیا، ان پہ جرم ثابت نہیں ہوا، ان کی زندگی برباد ہو گئی، 10 15 سال تک لوگ جیلوں میں بند رہے، اور ابھی بھی بہت سارے لوگ بند ہیں. یہ مسئلہ ایک الگ نوعیت کا ہے اور یہ اپنے آپ میں اس پہ کافی غور و خوض ہو رہا ہے حکومت کے لیول پہ بھی اور غیر سرکاری تنظیموں میں بھی. لیکن اگر ہم ہر معاملے کو اس شعبے کے ساتھ دیکھنے لگیں گے تو پھر ذرا سا مشکل ہوگی. جی قربان علی صاحب، اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، یہ تو رہی سیاست سے جڑی بات، اب انسانیت کی اگر ہم بات کریں تو مظفر نگر کے جو لوگ ہیں، جو پناہ گزین ہیں، وہ جب اپنے گھر پہنچے تو وہاں بھی انہیں بھگا دیا گیا، اور جب وہ اس چیز کی شکایت کرنے کے لیے پولیس اسٹیشن جاتے ہیں تو وہاں بھی ان کی شکایت سننے والا کوئی نہیں ہے. تو آخر ان کے لیے تو جائیں کہاں والی جو ہے وہی چیز سامنے آ رہی ہے. تو کیوں اس طرح کا رویہ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مظفر نگر میں جو فساد سے متاثرین لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑا غلط رویہ اپنایا گیا ہے، خاص کر کے ریاستی حکومت کی جانب سے، اور پوری کوشش یہ ہو رہی ہے اس وقت کہ ان کے کیمپ نظر نہ آئے. جہاں وہ سرکاری زمینوں پر تھے وہاں مقدمے ان کے اوپر قائم کر دیے گئے، اور جو سماجوادی پارٹی کے رہنما ہیں جن کی حکومت ہے یو پی میں، ملائم سنگھ یادو، انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ صاحب جو لوگ کیمپوں میں رہ رہے ہیں وہ بی جے پی اور کانگریس کے ایجنٹ ہیں. تو بہت غیر ذمہ دارانہ بیان آئے. ایک حکومت کے بڑے افسر نے کہا کہ صاحب وہاں ٹھنڈ سے کوئی موتیں نہیں ہو رہی ہیں، اگر ٹھنڈ سے موتیں ہو رہی ہوتی تو سائبیریا میں کوئی زندہ نہ بچتا. اس قسم کے مضحکہ خیز بیان آ رہے ہیں ریاستی حکومت کی طرف سے، اور ان کی جو لوگ متاثر ہوئے ہیں فساد سے ان کی کوئی خیر خبر لینے والا نہیں ہے. آپ جانتی ہیں کہ 50,000 سے زیادہ لوگ کیمپوں میں آ گئے تھے، اور آج بھی ان میں سے بہت سارے لوگ اپنے گھروں کو جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے
ان کے عزیزوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا تھا, بے ایمانہ طریقے سے قتل کیا تھا, وہ اب وہاں جانے کی ہمت نہیں جٹا پا رہے ہیں, اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کے گھر اور جو کھیت ہیں, کھلیان ہیں, ان پر بھی قبضہ ہو گیا ہے. تو خاصی مشکل کی صورتحال ہے ان لوگوں کے ساتھ میں, لیکن حکومت کی پوری کوشش یہ ہے کہ بس یہ دکھا دیا جائے کہ اب وہاں کوئی کیمپ نہیں رہ گیا ہے. جبکہ پوری دنیا جانتی ہے, آج بھی ایک بڑے اخبار نے ٹائمز آف انڈیا میں بہت تفصیلی رپورٹ آئی ہے, اور اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ہٹائے گئے تھے وہ اب اپنی نجی زمینوں پہ جا کر کے لوگوں نے جہاں ان کو جگہ دی ہے وہاں رہ رہے ہیں, بہت ہی ٹھنڈ کے عالم میں, کسمہ پرسی کے عالم میں رہ رہے ہیں, بہت برے حالات میں رہ رہے ہیں, اور وہاں موتیں ہو رہی ہیں. جی جی. اچھا, آج جو پولیس نے اس طرح کی وضاحت کر دی ہے کہ ان لوگوں کا تعلق جو ہے وہ مظفر نگر کے کسی بھی ریلیف کیمپ سے یا وہاں سے نہیں ہے, تو کیا ہم کچھ راحت کی امید کر سکتے ہیں جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں, کیونکہ ان کے اوپر شک کی سوئی بہرحال گھوم رہی تھی؟ جی بالکل صحیح بات ہے. وہاں یہی ہو رہا ہے کہ جو بیچارے پریشان حال لوگ ہیں, کوئی بھی اس ٹھنڈ میں کیمپ میں جا کر کے رہنے کی کوشش نہیں کرے گا. پہلے یہ الزام لگایا گیا ان لوگوں پہ کہ یہ صاحب معاوضہ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں, اس لیے پھر یہ کہا گیا کہ جب ہم نے ان کو معاوضہ دے دیا ہے تو یہ واپس کیوں نہیں چلے جاتے. لیکن ریاستی حکومت سے کوئی یہ سوال نہیں کرتا کہ جن گاؤں سے وہ لوگ آئے تھے وہاں ان کی تحفظ کے لیے کیا اقدامات کیے گئے, کیا وہاں انہیں کوئی سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی ہے, اور اگر ایسے نہیں ہے اور جو لوگ وہاں نہیں جانا چاہتے تو آپ انہیں کہاں رکھنے کے لیے تیار ہیں, اس کا بھی کچھ انتظام ہونا چاہیے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ فسادات میں جو لوگ بے گھر بار ہوتے ہیں ان کی آبادکاری کی ذمہ داری بھی ریاستی حکومت کی ہوتی ہے, لیکن وہ سیاست کر رہی ہے. ریاستی حکومت اور حکمراں جماعت اور اس کے لیڈروں کی طرف سے بھی اور افسروں کی طرف سے بھی اس طرح کے احمقانہ بیان آ رہے ہیں کہ اس سے سن کے اور دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے, اور ان کی آبادکاری کے لیے جو کام کیا جانا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. کیوں ریاستی حکومت وہاں جا کر کے خصوصی کیمپ نہیں لگاتی, اپنے افسروں کو بھیجے, ان سے کہے کہ 2-4 دن ذرا آپ بھی اس ٹھنڈ میں رہ کر کے دیکھیے اور جاننے کی کوشش کیجئے کہ یہ لوگ کیوں وہاں رہ رہے ہیں اور ان کو اور بہتر طریقے سے کہاں شفٹ کیا جا سکتا ہے, تو تب صورتحال بہتر ہوگی. لیکن وہ ایک جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پولیٹیکل ول نہیں ہے, سیاسی کمٹمنٹ نہیں ہے, اور پتہ نہیں یہ سماجوادی پارٹی کے لیڈر بہتر جانتے ہوں گے کہ وہ یہ موقف کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں. عام طور پہ انہیں ہمدرد سمجھا جاتا تھا, اور اس لیے مسلمانوں کی بڑی تعداد سماجوادی پارٹی کو ووٹ بھی دیتی آئی ہے. پچھلے الیکشن میں بھی اس کی کامیابی میں بڑا رول تھا, لیکن اب وہ لوگ اسی پارٹی کو, اسی حکومت کو جو انہوں نے بنائی تھی, شک و شبے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں, اور اس سے ہمدردی کی بجائے دوسرے طرح کا رویہ ہو رہا ہے. جی قربانی صاحب, اب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے وہاں پر بازآبادکاری کے لیے دوسری تنظیمیں کام کر رہی ہیں, یا پھر لوگ جو ہیں وہ انسانی بنیادوں پر وہاں پر آگے آ رہے ہیں, تو ان سب چیزوں کو اگر ہم سیاست سے جوڑ کر دیکھیں تو کیا جو وہاں کی موجودہ حکومت ہے اس کو کہیں نہ کہیں کچھ بھگتنا پڑے گا 2014 میں؟ یقیناً آپ جانتی ہیں کہ اب آئندہ پارلیمانی انتخابات میں بہت زیادہ وقت نہیں بچا ہے. 3-4 ماہ کے عرصے میں وہاں انتخابات ہونے ہیں, اور اس کے نتائج سماجوادی پارٹی کو تو کم سے کم بھگتنے ہوں گے. دوسری اور بھی سیاسی جماعتیں ہیں, انہیں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. مثلا اجیت سنگھ کی راشٹریہ لوک دل پارٹی ہے جو مرکزی حکومت میں بھی شامل ہے, اور اس کا بھی اس علاقے میں کافی اچھا ووٹ بینک اور بیس ہوا کرتا تھا, اور اس کے 4-5 MP ویسٹرن یو پی سے جیت کر کے آئے تھے. لیکن اب ان کے ساتھ بھی عام لوگوں کی, خاص کر کے مسلمانوں کی حمایت ویسی نہیں رہ گئی ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی. اس کے علاوہ جو دوسری 2 اور بڑی جماعتیں ہیں, کانگریس پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی, ان کی طرف سے بھی کوئی بہت زیادہ ان کی ہمدردی میں کارروائی نہیں کی گئی. ہاں یہ البتہ ضرور ہے کہ جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں, جو ادارے ہیں جو انسانی ہمدردی کی بنا پر وہاں ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کا کام کر رہے ہیں, وہ لوگ
ان کو بھی کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان کو وہاں سے بھگا دے رہا ہے, ان کے اوپر مقدمے درج کیے جا رہے ہیں اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا کام بند کر دیں اور یہاں سے جتنا جلدی ہو چلے جائیں. ریاستی حکومت اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کسی لیول پہ نہیں چاہتے کہ وہاں ریلیف اور ریہیبلیٹیشن اور آبادکاری کا کوئی کام ہو اور اس سے جو فساد سے متاثرین لوگ ہیں ان کو کسی طرح کا کوئی فائدہ پہنچے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ عام آدمی کے پاس 5 سال میں ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے, وہ ووٹ کے ذریعے سے اپنا اسکور سیٹل کرتا ہے. تو اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ جب پارلیمانی انتخابات ہوں گے تو اس میں سماجوادی پارٹی کو کافی حد تک سیاسی خسارہ اٹھانا پڑے گا. جی قربان علی صاحب, اس تمام تفصیلی بات چیت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. تو اب ہم امید کر سکتے ہیں کہ دہلی پولیس کے خصوصی سیل کی وضاحت کے بعد کہ مظفر نگر کے ان کا جو افراد گرفتار کیے گئے تھے ان کا تعلق جو ہے وہ مظفر نگر سے نہیں ہے, اس کے بعد وہاں کے رہنے والوں کو تھوڑی بہت راحت جو ہے وہ ضرور ملے گی. ادھر مظفر نگر فساد متاثرین کی باضابطکاری بین الاقوامی پالیسی کے مطابق کی جائے, یہ مطالبہ لکھنؤ میں مظفر نگر کی پکار کے عنوان سے منعقدہ عوامی عدالت میں کیا گیا. منصوبہ بندی کمیشن کی رکن سیدہ حمید نے مرکزی حکومت سے متاثرہ بچوں اور خواتین کو سیدھے راحت پہنچانے پر غور کرنے کی مانگ کی. جوائنٹ سٹیزنز انیشیٹو نامی تنظیم نے مظفر نگر کے فساد متاثرین کو انصاف دلانے کے لیے بین الاقوامی معیار کے مطابق ان کی مکمل باضابطکاری کا مطالبہ کیا ہے. گجرات سے آئے گگن سیٹھی نے حکومت ہند سے مہاجرین کی باضابطکاری سے متعلق بین الاقوامی پالیسی پر دستخط کرنے کا مطالبہ کیا. مقررین نے جن سنوائی پروگرام میں یو پی سرکار پر پوری طرح ناکام ہونے کا الزام لگاتے ہوئے فساد متاثرین سے معاوضے کے بدلے گاؤں نہ جانے کا حلفنامہ لینے کو سراسر ناانصافی قرار دیا. ڈاکٹر سیدہ حمید نے متاثرہ بچوں اور خواتین کو مرکزی اسکیموں کے تحت سیدھے راحت پہنچانے پر غور کرنے کی مانگ کی. انہوں نے راحت رسانی کے لیے سماجی تنظیموں اور انتظامیہ کی مشترکہ ٹیم بنانے کی تجویز کی حمایت کی کہ ایک ایسی آرگنائزیشن بنائی جائے کہ جس میں نان پولیٹیکل ایکٹرز ہوں اور پولیٹیکل ہوں اور ایڈمنسٹریشن ہو. یقیناً ہم جا کے اسٹیٹ گورنمنٹ سے پرسیو کریں گے, ہیلتھ سیکرٹری سے بات کریں گے, ہیلتھ منسٹر سے بات کریں گے, کیونکہ جو گورنمنٹ آف انڈیا کی جو فنڈنگ ہے اس کو ڈائریکٹ کرنا چاہیے تاکہ جو لوگ اس قدر مشکل میں پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے فوری طور سے کوئی راحت فراہم ہو سکے. UN گائیڈ لائنز آف انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہے, بھارت اس کا سگنیٹری نہیں بن رہا, کہہ رہا ہے کہ ہمارے آنترک وستاپت ہیں ہی نہیں. اور جو سرکار دنگے کو روک نہیں سکے, ہم اگر انہی کو بولیں گے اب آپ کچھ کریے تو وہ تو جان بوجھ کے نہیں کریں گے نا, کیونکہ وہ کریں گے تو بولیں گے آپ نے اتنا سب نقصان کیا. تو یہ نیتی کو بھارت کو سرکار کو اپنانا چاہیے اور اس میں جو بھارتیتا ہے اس میں لانی ہے وہ لائے. اجلاس میں فساد متاثرین کے علاوہ متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے والے سماجی کارکنوں اور صحافیوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صرف 9 گاؤں کے آدھے ادھورے متاثرین کو معاوضہ دیا گیا ہے, جبکہ تقریباً 140 گاؤں فساد سے متاثر ہوئے ہیں. جس طریقے سے ہمارے گاؤں میں ہتیا ہوئی وہ پانی نہیں, جس طریقے سے ہر گاؤں کو معاوضہ دے گا ہر گاؤں کو معاوضہ دے گا. آپ سے ہمارا بھی کچھ سوچو, سرکار نہ ملے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا اور ایسا بولتا ہے کہ میں اپنے گاؤں میں واپس جاؤں, اور جو آپ کے سب میں پھوٹے جانا چاہتے ہیں 5-7 گاؤں کے بیچ میں ہمارا گاؤں ہے. اس پروگرام میں فساد متاثرین کے علاوہ سماجی کارکن فرحان نقوی, روپ ریکھا ورما, سینئر صحافی سدھارتھ وردراجن, سرینواسن جین اور AIPWA کی صدر کویتا کرشنن نے اظہار خیال کیا. سب نے معاوضے کے بجائے متاثرین کو انصاف دلانے کی مانگ کی. ETV نیوز لکھنؤ. بلٹن میں خبریں اور بھی ہیں, وقت بریک کا. نیشنل بال پینٹنگ کے فائنل مقابلے میں لکی, پپو اور چھٹکاؤ نے حصہ لیا. جہاں لکی نے چاک مٹی, پپو نے POP, وہی چھٹکاؤ نے JK وال پٹی کا بیس بنایا اور کم پینٹ کا استعمال کرتے ہوئے دیوار کو سب سے اسموتھ اور خوبصورت فنش دیا اور یہ پرتیوگتا جیت. وائٹ سیمنٹ والی JK وال پٹی از دا بیسٹ. سیلن سے بھی پپڑی کا کوئی چانس نہیں ہوتا, دیواریں بول اٹھیں گی. جب دھرتی نغمے گائے گی وہ صبح کبھی تو آئے گی. وہ صبح کیا اس کی شروعات ہوگی 2014 کے چناؤ کے ساتھ؟ کیا وہ آغاز ہوگا ایک نئے ہندوستان کا؟ وہ صبح
औरंगाबाद में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने आज पार्टी के सीनियर लीडरों से गुफ्तगू की। राहुल गांधी की रिहायशगाह पर हुई इस मीटिंग को कई लिहाज से बेहद अहम बताया जा रहा है। प्रियंका गांधी की आमद ने इस मीटिंग को एक नया ही रंग दे दिया। इस किस्म की कयास आराइयों को भी हवा मिलने लगी कि प्रियंका सियासत में सरगर्म होने वाली है। राहुल ने पार्टी के जिन सीनियर लीडरों से तबादला ख्याल किया उनमें निस्फ दर्जन से ज्यादा जनरल सेक्रेटरीज थे। इस बीच जराये का कहना है कि राहुल गांधी पार्टी के तंजीमी ढांचे में बड़े पैमाने पर रद्दबदल की तैयारी भी कर रहे हैं। बताया जाता है कि राहुल गांधी इन लीडरों को तंजीमी जिम्मेदारियों से दूर रखने वाले हैं जो कि चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बताया जाता है कि राहुल गांधी नौजवान लीडरों को तंजीमी जिम्मेदारियां देने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर एनकाउंटर में जख्मी हुए ASI कफील अहमद मीर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि दीगर 3 सिक्योरिटी एहलकार अस्पताल में जेर इलाज है। श्रीनगर में इंतजामिया ने शहीद कफील अहमद मीर को खराज अकीदत पेश किया। कफील अहमद की लाश को उनके आबाई मुकाम भेज दिया गया है, जहां उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। कश्मीर रेंज के IGP AG मीर का कहना है कि मिलिटेंटों की तलाश जारी है। वहां से पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो। नहीं, मैंने बताया कि पहली बात यह है कि हमको वहां एक A+ कैटेगरी का मौलवी एक मिलिटेंट है, उसके होने की खबर थी वहां, और उसके बाद जो ही कार्डन लीड किया गया उसी वक्त उसने ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया और फायरिंग का इस्तेमाल किया, और उसके बाद जो है पूरे एरिया को कार्ड में लिया गया है और वहां सर्च ऑपरेशन चल रही है। फिलहाल हम स्पेकुलेशन पे कुछ नहीं कह सकते हैं कि पहले ही स्पेकुलेटिव आपको कहें। ये बात सही है कि उसके बाद से फायरिंग का वो फायरिंग नहीं हुई है, लेकिन स्पेकुलेटिव हम नहीं कह सकते जब तक पूरी सर्च ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। पटना के श्री तख्त हरमंदिर गुरुद्वारे में सिखों के 2 ग्रुपों के बीच मावन मुख्य ग्रंथी के ओहदे को लेकर जबरदस्त मारपीट हुई। इस झड़प में दोनों तरफ से तलवारों का इस्तेमाल किया गया। आज गुरुद्वारे में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की यौम पैदाइश की तकरीब मनाई जा रही थी। बड़ी तादाद में लोग वहां मौजूद थे। इसी मौके पर मावन मुख्य ग्रंथी के ओहदे के लिए ज्ञानी प्रताप सिंह के नाम का ऐलान किया गया, जिसकी ज्ञानी इकबाल सिंह और उनके हामियों ने जबरदस्त मुखालफत की। बहस तकरार के बाद दोनों तरफ से तलवारें तक खिंच गईं। वहां मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और किसी तरह फरीकीन को समझा बुझाकर मामले को रफा दफा किया गया। और नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको पहले खबरों में बताया था कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने आज पार्टी के सीनियर लीडरों से गुफ्तगू की और सबसे अहम बात यह रही कि इस मीटिंग में प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। इसी सिलसिले में बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं अशित कुणाल। जी अशित, काफी कुछ मायने दे रही है प्रियंका की मौजूदगी इस मीटिंग में, आपका क्या कहना है?
हिना एकदम काफी दिलचस्प है जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में पिछले काफी समय से इस बात को लेकर अटकलें हैं, इस बात को लेकर कयास लगाए जाते रहे कि आखिर प्रियंका गांधी की क्या भूमिका होगी कांग्रेस में और देश की राजनीति में। जाहिर तौर पर आज जो एक बैठक हुई है, जो राहुल गांधी के सरकारी निवास भारत तुगलक रोड पे बैठक सुबह 11:30 बजे बुलाई गई थी। लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली। तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो करीबी माने जाते हैं गांधी परिवार के और कांग्रेस के काफी जो क्लोज सर्किल के लोग हैं, चाहे अहमद पटेल हों, जनार्दन द्विवेदी, मधुसूदन मिस्त्री, अजय माकन, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, इनकी बैठक हुई थी राहुल गांधी के निवास पर। और सबसे दिलचस्प बात जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस बैठक में प्रियंका गांधी ने बैठक ली थी और तमाम बड़े नेताओं के साथ चर्चा की है। ये हालांकि नहीं पता चल पाया है ना कि किस मुद्दे पर ये बैठक बुलाई गई थी, मगर जिस तरीके से तमाम बड़े नेताओं की बैठक प्रियंका गांधी ने बुलाई थी, प्रियंका गांधी उस बैठक में मौजूद थी, उससे आने वाले समय में जो कांग्रेस की सियासत है उसकी तस्वीर साफ हो रही है। अमूमन जो प्रियंका गांधी की भूमिका है वो अमेठी और रायबरेली जो गांधी परिवार की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहीं तक सीमित रहता है, मगर किस तरीके की चुनौतियां कांग्रेस के सामने हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो या आम आदमी पार्टी का बढ़ता प्रभाव हो, कांग्रेस में एक तबका जरूर इस बात की ओर निगाहें लगाए हुए है कि प्रियंका गांधी किस भूमिका में कांग्रेस में आगे आती है। आज की बैठक काफी कुछ कहती है, जैसा आपने कहा कि इस बैठक में प्रियंका गांधी की मौजूदगी बहुत कुछ बयान कर रही है। हालांकि कोई भी नेता खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है, न तो वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इस बैठक में क्या कुछ हुआ, क्या एजेंडा था, और कहीं न कहीं कोशिश की जा रही है बचने की, क्योंकि कांग्रेस की दुविधा ये है कि क्या अगर प्रियंका गांधी आती है तो ये मैसेज नहीं जाएगा कि राहुल गांधी फेल हो गए हैं। ऐसे में राहुल गांधी का भी चेहरा बचाना है। राहुल गांधी इस वक्त कांग्रेस में एक अहम भूमिका में है। अगर प्रियंका गांधी इस वक्त आती है तो आखिर राहुल गांधी का भविष्य क्या होगा, ये सब तमाम सवाल है, इसीलिए कोई भी नेता कुछ बोलना नहीं चाह रहा है। और जाहिर तौर पर कांग्रेस एक ऐसा प्लान वर्कआउट करने की कोशिश कर रही है जहां पर राहुल गांधी चेहरा हो, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार प्रोजेक्ट किया जाए, मगर प्रियंका गांधी को भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, उन्हें भी मुख्य धारा में लाया जाए। ये सब चीजें काफी मंथन अगर कहें इस वक्त कांग्रेस के भीतर चल रहा है, और आज जो बैठक हुई थी वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। जी अशित, इसी सिलसिले से जुड़ा हमारा ये सवाल है कि क्या ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस की उम्मीद भी की जा सकती है, और खासतौर से प्रियंका के यूं सामने आने के बाद? देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस बहुत बड़े स्तर पे होने वाले हैं। 2-3 चीजें जो बड़ी होने वाली है, जो आने वाले समय में 16 जनवरी को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक है। हमें बताया गया है कि इस बैठक में कांग्रेस इस बात पर फैसला करेगी कि क्या कांग्रेस राहुल गांधी को औपचारिक प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करे या नहीं। कांग्रेस में एक बड़ा तबका है, जो बड़ा सेक्शन है, वो चाहता है कि राहुल गांधी को औपचारिक तौर पर ऑफिशियली कैंडिडेट घोषित किया जाए और फिर चुनाव लड़ा जाए, उनको आगे करके। मनमोहन सिंह पहले से ही तय कर चुके हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर ने की थी उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था वो अपनी तीसरी पारी नहीं खेलना चाहते हैं, फिर से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। ऐसे में रास्ता साफ हो चुका है। 17 जनवरी को कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया है सेशन दिल्ली में, उसमें औपचारिक तौर पर मुहर लगा दी जाएगी और जो राहुल गांधी को औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। मगर इसके बाद बड़ा सवाल है कि संगठन में किस तरीके के सरकार और संगठन में बदलाव किए जाए। एक बड़ी तस्वीर जो सामने आई है वो ये है कि जो भी नेता लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें संगठन में अलग कर दिया जाएगा, ताकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान दे सके, अपने संसदीय क्षेत्र में ज्यादा वक्त दे सके। तो एक फैसला ये हुआ है, और इसके मद्देनजर कई बड़े पदाधिकारी जो इस वक्त कांग्रेस संगठन में काम देख रहे हैं वो अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में लौट जाएंगे और नए लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी। तो जाहिर तौर पर बड़े बदलाव होने वाले हैं आने वाले समय। जी अशित, जैसा कि आपने बताया कि कई लोगों को जो है वो जिम्मेदारियां दी जाएंगी, खबर ये भी आ रही थी कि नौजवानों को, यंगस्टर्स को ध्यान में रखते हुए राहुल ने पूरी तवज्जो इस बात पर दी है कि जो 18 साल के बाद जो अब वो वोट देने वाले हैं उनको नजर में रखते हुए पार्टी में अब जो जिम्मेदारियां दी जाएंगी वो भी यंगस्टर्स को दी जाएं। एकदम जो युवा नेता हैं कांग्रेस में, उनको राहुल गांधी जिम्मेदारी देना चाह रहे हैं, और खासतौर पर ऐसे राज्यों में जहां कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है वहां युवा नेताओं को वो आजमाना चाहते हैं। खासतौर पर अगर बात करें मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे करना चाहते हैं राहुल गांधी, राजस्थान में सचिन पायलट को आगे करना चाहते हैं, उन्हें प्रदेश का नेतृत्व देना चाहते हैं। इस तरीके से नए लोगों को मौका वो देना चाहते हैं, मगर इसमें जैसा हमने कहा कई पहलू हैं जिन पे अभी अंतिम फैसला होना है, विचार होना है। इन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से अलग करके संगठन में लाया जाएगा, और इस तरीके के कई ऐसे नाम हैं जो युवा हैं, उन्हें अलग अलग पदों पे संगठन में राहुल गांधी अपने साथ जिम्मेदारी देंगे। ये तमाम बड़े बदलाव तब होंगे जब राहुल गांधी औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित हो जाते हैं।
और जैसी की उम्मीद है 17 तारीख को कांग्रेस के अधिवेशन में इस बात पर मुहर लग जाएगी और उसके बाद बड़े बदलाव कांग्रेस में किए जाएंगे। जी अशित, आपसे ये जानना चाहेंगे अब कि जिस तरह से हार हुई थी कांग्रेस की 4 रियासतों में, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी जो है वो फिर से फ्रंट में आ सकती हैं, लेकिन अचानक आज की मीटिंग में जिस तरह से प्रियंका ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है तो काफी मायने खेज मानी जा सकती है, क्योंकि प्रियंका अभी तक तो रायबरेली या उसके आसपास के इलाकों में ही नजर आती हैं और वो नौजवानों में भी काफी मकबूल मानी जा रही हैं। जी हिना, एकदम जैसा हमने कहा शुरू में ही कि आज की बैठक में कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की बैठक में प्रियंका गांधी की मौजूदगी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। हालांकि कोई भी नेता कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, ना वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि कोई ऐसी बैठक हुई थी, न ही वो ये बताने को तैयार है कि आगे इस बैठक का एजेंडा क्या था, मगर जो हमारे सूत्र हैं और वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि एक बैठक आज हुई थी राहुल गांधी के घर पे, जहां तमाम बड़े नेता मौजूद थे और प्रियंका गांधी उस बैठक में थी और जाहिर तौर पर जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है उस पर चर्चा हुई है। और जैसा हम कह रहे हैं जो स्थितियां हैं उसमें कांग्रेस के लिए आसान नहीं है सब कुछ, क्योंकि जैसा हमने कहा राहुल गांधी अगर मुख्य भूमिका में आते हैं तो आखिर प्रियंका गांधी को किस वक्त पार्टी में लाया जाए और किस तरह से लाया जाए और किस तरह से उन्हें प्रोजेक्ट किया जाए, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, इसको वर्कआउट करना होगा पार्टी को। दोनों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों एक साथ किस तरीके से एक ही बार में राजनीति कर पाएंगे पार्टी में, ये एक सवाल है जिसको लेकर जाहिर तौर पर परेशानी है। पार्टी में कोशिश ये की जा रही है कि राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जाए, ऐसे में अगर प्रियंका गांधी आती है तो क्या राहुल गांधी ओवरशैडो नहीं हो जाएंगे? ये तो तमाम सवाल है जिनका आसान रास्ता नहीं है पार्टी के पास इस वक्त। यही कारण है कि प्रियंका गांधी के लिए भूमिका बड़ी सोची जा रही है, मगर फिर भी खुद प्रियंका गांधी पीछे रहना चाहती है। अब जो जानकार गांधी परिवार से जुड़े हुए लोग हैं वो हमें बताते हैं कि प्रियंका गांधी चाहती है कि राहुल गांधी को आगे रख के राजनीति की जाए कांग्रेस की। वो पीछे से जरूर मदद करेंगी, मगर उसका दायरा क्या होगा, क्या वो पूरे देश में प्रचार करेंगी, रायबरेली अमेठी से बाहर निकलेंगी, इस बारे में जाहिर तौर पर कुछ दिनों में फैसला हो जाएगा। जी अर्शित, तो यानी अब आखिरी बात यही है कि अब सबकी नजरें 17 जनवरी पर होने वाली मीटिंग में होंगी। एकदम 17 जनवरी के बाद बड़े बदलाव होंगे, जैसा हम बता रहे हैं। 17 जनवरी वो दिन है जब इस बात का फैसला हो जाएगा कि क्या राहुल गांधी औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित होते हैं या नहीं, और उसके बाद आगे की रणनीति और राजनीति तय होगी कि आखिर कांग्रेस संगठन किस तरफ से जाता है और आगे की जो यूपीए सरकार के जो बचे कुछ दिन हैं उसमें किस तरीके के बदलाव होते हैं। ये सब चीजें 17 जनवरी के बाद जो कांग्रेस का अधिवेशन है उसके बाद तय होगी। जी अर्शित, इस तमाम तफसीली जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ अर्शित कुणाल जो कि बता रहे थे कि आज की जो मीटिंग है वो काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि उसमें कांग्रेस जो है वो अपने तंजीमी ढांचे को लेकर काफी तब्दीलियां देखना चाहती है। नौजवानों के हाथ में कमान देने की भी बात कही जा रही है और सबसे चौंकाने वाली बात जो सामने आई वो थी प्रियंका गांधी की मौजूदगी, जिसको अब खुद कई मायनों में देखा जा रहा है। रुक करेंगे दूसरी खबरों का। कोलकाता में इस मुद्दई के बाद कत्ल की गई कमसिन लड़की के अहल खाना ने आज दिल्ली में सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। मुतासरा के अहल खाना ने सदर जमहूरिया से पूरे वाक़े की सीबीआई जांच का मुतालबा किया है। मुतासरा के अहल खाना के मुताबिक सदर जमहूरिया ने इस सिलसिले में उनकी मदद का यकीन दिलाया है। इस दौरान सीपीएम लीडर सीताराम येचूरी और वृंदा करात भी मौजूद थे। इस मुद्दई की शिकार लड़की ने 31 दिसंबर को अस्पताल में दम तोड़ दिया था। 2 जनवरी को पुलिस ने दावा किया कि शिकायत वापस लेने से इनकार करने पर मुतासरा को मुलजिम मालिक मकान ने मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे जिंदा जला दिया था। हम इसको जैसे पूरे जैसे करेंगे और इससे ज्यादा हम क्या बोलें, आप लोग तो है ही, हमें पूरे आश्वासन दिए हैं, आश्वासन के साथ में वापस जा रहा है। देखिए, भरोसा हो या ना हो, लड़ेंगे तो जरूर इंसाफ के लिए। अब उसी लड़ाई का ये हिस्सा है, जैसे रामशंकर जी ने कहा। अब सवाल यह है कि हम राष्ट्रपति जी से निवेदन की है इसके अंदर सीबीआई की जांच हो। सभी जानते हैं देश का संविधान, कानून व्यवस्था जो है राज्य सरकार के अधिकार में है, लेकिन जब जैसे देश के अंदर एक परंपरा रहा है कानूनी तौर पर भी, दलितों पर, आदिवासियों पर और अब महिलाओं पर जब अत्याचार होते हैं, ये किसी एक राज्य तक सीमित नहीं रखते। इसके बारे में देश के अंदर उठाने की अधिकार है और वही उठाया गया। खबरें और भी है, वक्त ब्रेक का। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा
इंडियाज गॉट टैलेंट में आई देश की सबसे टैलेंटेड डांसर माधुरी। ये डांस मैंने माधुरी मैम को सिखाया है। 11 जनवरी से हर शनिवार और रविवार रात 9